क्या ग्रामीण इलाकों की सेहत सेवाएं राम भरोसे हैं? वहां पर कोरोना का लोगों में कितना खौफ है? इन सभी को लेकर आज हमने एक ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। शहर में अंतिम संस्कार के लिए लगी कतारों के बीच गांवों के हालात भी बेहद खराब हैं। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारी टीम की ओर से आज सीमावर्ती गांवों का दौरा किया गया। लोग यहां पर कोरोना को हल्के से ले रहे हैं। शहरवासियों के पास तमाम सुविधाएं हैं। बीमार होने पर अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होने पर फतेह किट भी मिल रही है। लेकिन गांवों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अस्पतालों में ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर और ना ही ऑक्सीजन की सुविधा है। कुल मिलाकर मरीज राम भरोसे हैं। खांसी बुखार जुकाम होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय गांव के लोग गांव में ही मौजूद मेडिकल स्टोर से दवा लेकर काम चला रहे हैं। सैंपलिंग और टेस्टिंग भी राम भरोसे है। गांव में लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करा रहे हैं और उनके कहे अनुसार ही दवा लेते हैं। और जब किसी को अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले इन्हीं डॉक्टरों से पूछा जाता है कि वह किस अस्पताल में भर्ती हों। आरएमपी कहे जाने वाले ये डॉक्टर लंबे समय से गांवों में मरीजों को दवाई दे रहे हैं और उनकी जांच भी कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों ने खांसी जुकाम बुखार को या तो मलेरिया मान लिया है या फिर टाइफाइड, उसी के हिसाब से दवाइयां भी दी जा रही हैं। हमने कुछ मेडिकल स्टोरों से भी बात की। उनका कहना है कि वह मरीजों को 1 या 2 दिन की दवाई देते हैं और साथ ही ये कह देते हैं कि यदि इससे उन्हें आराम नहीं मिला तो फिर वह किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाएं। हम कुछ गांवों में लोगों का कहना है कि हमारा गांव का डॉक्टर ही सब कुछ है, वह जो कहेगा हम वही करेंगे। लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। उनका कहना है कि कोरोना तो कोई है ही नहीं। गांवों में सेंटर तो हैं लेकिन सरकारी सेंटर 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। वहां पूरा स्टाफ कब जाता है और कब नहीं, ये भी जांच का विषय है। कई स्थानों पर बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी गई लेकिन स्टाफ मुहैया नहीं करवाया गया। आइए देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के गांवों में सेहत सेवाओं का क्या हाल है। ये देखिए आज हम पहुंचे हैं, ये पीएससी कलेर है, राम तीर्थ लुपो के ब्लॉक के अंदर ही आती है। ये करीब करीब 1 बजा है तो यहाँ पर मरीज तो कोई भी नहीं है, अंदर स्टाफ है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर मरीज कब तक आते हैं, डॉक्टर कितने तैनात रहते हैं। कोरोना के मरीज यहाँ पर आते हैं तो उनकी सैंपलिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। ये देखिए ये पूरा अस्पताल है। यहाँ पर ये अस्पताल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक इस यहाँ पर सेवाएं मिलती हैं। 2 बजे अस्पताल बंद हो जाता है। मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर हैं तो नहीं है लेकिन इनका कहना है वो कहीं सी काम से कहीं गए हुए हैं, सुबह पर यहाँ पर आए थे। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैन जी थोड़ा? ये देखिए स्टाफ बात करने से घबरा रहा है और भाग रहा है। क्या नाम है जी दसो? ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 8 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਨਾਨਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਵੈਸੇ 10-15 ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਲਏ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਸੀਯੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ सर्विसेज ਹੈਗੀਆਂ? देखिए ये बताने से घबरा रहे हैं कि इनको शायद ये लगता है कि हम इनके खिलाफ कोई खबर कर रहे हैं। हमारा तो ये मकसद था ये दिखाना कि यहाँ पर ये देखिए सरकारी मेडिकल ऑफिसर का कमरा तो है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखिए उनकी कुर्सी और कमरा दोनों खाली पड़े हुए हैं। पूरा अस्पताल खाली है। यहाँ पर एक भी मरीज़ नहीं है। इमारतें तो बना दी गई हैं सरकार की ओर से, लेकिन ये इमारतों का बनना ही ये ठीक है? अगर यहाँ पर डॉक्टर या स्टाफ ही नहीं होगा तो फिर इन इमारतों को बनाने का क्या फ़ायदा। ये अब हम आपको और भी गाँवों में ले चलेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ? ਆਬਾਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 1200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਪੋਕੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮਤੀਰਥ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1-2 ਆਰਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ? ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ? ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਲੋਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਏ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ? ਉਹ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਤਿੰਦਰ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰਾਮਤੀਰਥ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਿੱਥੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ? ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? नहीं ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? वैसे लगता ही नहीं भी पिंडा च कोरोना का? नहीं। ये देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं, गांव के लोग पहले तो मास्क नहीं पहनते हैं। कोरोना इनको लगता है कि कोई बीमारी ही नहीं है, कोई बीमार हो जाता है तो सरकारी अस्पताल जाने से ये बेहतर समझते हैं कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ही दवा ले ली जाए या किसी आरएमपी से दवा ले ली जाए और ठीक हो जाते हैं। अक्सर पहले तो घरों में रहकर ही इलाज किया जाता है और मरीज को वहाँ पर ले जाने की भी जो कोशिश नहीं की जाती, उसे बताकर ही दवा ले ली जाती है। हम आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं, गाँव में इसलिए आए हैं हम, ताकि ग्राउंड रियलिटी दिखाई जा सके कि क्या स्थिति है गाँवों की, गाँवों में सेहत सुविधाओं का क्या हाल है। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहाँ पर जो आरएमपी डॉक्टर हैं वो काफ़ी सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन सेवाएं वो नाकाफ़ी साबित इसलिए हो रही हैं क्योंकि किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करें, इनका ये भी कहना है कि जब हम कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसे शहर यानी कि अमृतसर ले जाया जाता है, तो कई बार मरीज़ की वहाँ पहुँचने से पहले ही मौत हो जाती है। की नाम थोड़ा? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੈਨਪੁਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਮਾਨ ਆਏ ਚਲ ਜੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ,
ਕੁਛ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੈ, ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਮ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ? ਐਕਸਟਰਾ ਭੇਜੀ ਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਗਾੜੀ ਰੈਫਰ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। 2 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਬਸ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੈਮਿਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਓ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟੈਸਟ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਲੋਪੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਲੋਪੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼रूर ਆ, ज़्यादातर पाते हैं वो, कई है जो नहीं पाते। ये देखिए, हम आज आए थे, हम सीमावर्ती गांवों में कई इलाकों में हम गए हैं, आपको जहां पर दिखाया है कि कोरोना का क्या हाल है। लोग केमिस्ट के भरोसे हैं, कुछ आरएमपीज़ के भरोसे हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, मास्क नहीं पहनते, लोग समझते नहीं कि कोरोना है। ऑक्सीजन आईसीयू की बात तो बहुत दूर है, बेसिक सुविधाएं ही यहाँ पर नहीं है। इसी को लेकर हम बात करेंगे अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह के साथ। आइए आपको बताते हैं उनका क्या कहना है। हम पहुंचे हैं सिविल सर्जन कार्यालय में, जहां पर हम बात करेंगे सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह के साथ। आखिरकार गांवों में क्या स्थिति है, वहां पर वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन की सुविधा है या नहीं, कितनी डिस्पेंसरियां हमारे यहाँ, कितना वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे इनके साथ। क्योंकि लोग खांसी बुखार जुकाम के कारण हमें जानकारी मिली है कि गाँवों में काफ़ी परेशान हैं, कईयों की मौत भी हो चुकी है। सर नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 3 ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਸੀਐਸਸੀ ਆ, 45 ਪੀਐਸਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਅਰਬਨ ਸੀਐਸਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਡੇ 43 ਪੋਸਟਾਂ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ। 43 ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲੀ ਹੈ post। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 500 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 200 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 43 ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, 6 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ? ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਂਗ ਕੇਡਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਆ, ਜਾਂ ਐਲਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਟਿਲ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ? ਪਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 194 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 200 ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ,
ਤੇ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਕੈਂਸੀਆਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 194 ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਨਰਲ GDM ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕਿਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਟੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ CSC ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ 20 ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 ਬੈੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ L2 ਲੈਵਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PSC ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ICU ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ICU ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈੱਡ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ MD PSC ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰ ਦਾ ਛਾਟਾ। ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ HFNC ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ 24/7 ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 CSC ਨੇ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਉਹ 24/7 ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਸਰ 7 PSCਆਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 40 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ CSC ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ PSCਆਂ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਤੋਂ 3 PSCਆਂ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਿਆ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ 80 ਜਿਹੜੇ RMO ਆ, ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ CHO ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 147 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ RMP ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ CHO ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, RMO ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਲਏ ਆਪਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ 35 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਹਰ ਉਹ CSC ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ PSC ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ RMO ਅਤੇ CHO ਬੈਠਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ IPH ਨੋਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ICU 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ICU 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ IPH ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ICU ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਸੌਟ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੈਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਆਲ ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੈਨ ESI ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰਜੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਅੰਡਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 48 ਆਵਰ 24 to 48 ਆਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਉਹ SMO ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ RMP ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਕੰਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਟੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਲੱਗਣੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ तो जो कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए ये थी डॉक्टर चरणजीत सिंह, सिविल सर्जन है अमृतसर के। इन्होंने बताया कि किस तरह PSC लेवल पर काम किया जा रहा है। गाँवों में कहीं भी ना तो वेंटिलेटर की सुविधा है और ना ही ICU की सुविधा है। इनकी तरफ से जो डॉक्टरों की कमी है बार बार सरकार को लिख दिया गया है कि ये डॉक्टर और स्टाफ हमें चाहिए ताकि हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके। हर रोज़ जो वैक्सीन ख़त्म हो रही है उसके पीछे भी कारण ये है कि लोग लगातार वैक्सीनेशन लगवाने के आ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन की कमी पूरे पंजाब में है। इनकी ओर से डिमांड भेजी जा रही है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।